Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Mari kita mulai majelis kita dengan berzikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. أن الله يؤلي درجات الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى الأولياء والصالحين في مشارق الأرض ومغربها ثم لا سيحسن المجد الحباء سامنا Abu Bakar Muhammad Said Muhammad bin Syekh Muhammad Rubin Syekh Jamal Syekh Hadis terus menangkap Habib Lutfi Ahmad Sekatuma Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti Syekh Imran Mahbub Thumma ila umwatina wa umwatikum umwatil muslimina jami'a anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yulidul jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wal akhirati. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. شيخنا حبيب عبد الله بن محمد بهرون حبيب سلمى سيد أبي بكر عندني حبيب المشهور شيخنا مشيخ والدينا وتلميذنا وتلاميذ أبو ياسر محمد مالي وتلاميذ يحيى عمر بن حفيظ وتلاميذ يحيى بن سالم الشاتري وتلاميذ يحيى بن زين بن تميد والحاضرين والمنفقين والمتبرئين والمحسنين صلى الله علينا وعليهم فتوى العارفين والمحسنين واجعل بيننا وبينهم مودة صادقة متواصلة والحفظ والعزمة من الزلات والأخطاء في النت في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم 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 الله العظيم أستغفر 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 الله العظيم الله العظيم أستغفر 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 الله العظيم
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأن اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Doa sendiri-sendiri dengan bahasa yang kita ngerti. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij ala muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij alal muslimin. Taqabbal minna barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wat-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina واهدنا السبل السلام ونجنا يا ربنا من الظلمات إلى النور جنبنا يا ربنا من الفاحش ما ظهر منها وما بطن اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه
urzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wasyahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Kami cintai, yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, baik yang hadir atau yang menyaksikan acara ini atau yang mendengar suara ini. Yang semoga senantiasa diberi oleh Allah keistiqomahan. Dan ini juga informasi bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang mempunyai saudara di tempat yang jauh, bisa juga menyaksikan langsung acara ini melalui media video streamingnya atau audio streamingnya. Dan juga stasiun-stasiun radio yang merilai, termasuk stasiun radioku yang tersebar di beberapa kota, termasuk Batam, Kuningan, Majalengka, termasuk nanti ada di Jawa Timur, Tulungagung, Blitar, dan yang lainnya, termasuk yang merilai-rilai di Banjarmasin juga ada, di Gorontalo ada. Diberi informasi agar mereka juga punya jadwal khusus, biarpun tidak bisa hadir di majelis ini, akan tapi mereka bisa menyisihkan waktu menggunakan kemajuan teknologi yang sudah telanjur masuk rumah mereka. Bagi rumah yang belum kemasukan teknologi ini aman. Lebih baik kita tidak usah berurusan dengan internet, lebih baik tidak berurusan dengan yang namanya televisi, itu lebih bagus. Cuman di saat rumah kita harus kemasukan semacam itu, harus ada kita arahkan. Diwajibkan anak-anak kita untuk bisa mengikuti. Karena dimanapun mereka berada, saat ini pun ada dari Hong Kong sana, dari Korea yang menyaksikan, dari Amerika yang menyaksikan langsung. Kenapa anak-anak kita tidak kita beri kesempatan untuk seperti itu? Wajibkan mereka untuk mengambil kebaikan. Tidak hanya cukup kita beri pulsa untuk mengikuti sesuatu yang mungkin membahayakan untuk mereka. Akan tapi mereka harus punya kewajiban-kewajiban untuk kepentingan diri mereka sendiri, yaitu menuntut ilmu. Semoga Allah memuliakan kita dan anak-anak kita semuanya. Kemuliaan yang sesungguhnya. Dan semoga Allah mengampuni siapapun dari orang-orang yang saat ini tidak baik dengan kita, dimanapun mereka berada. Jika hati mereka ada kedengkian, semoga dihapus oleh Allah dan diganti dengan kemuliaan. Yang niat jelek untuk kita, semoga diganti dengan niat baik. Yang berbuat zalim kepada kita, semoga diampuni oleh Allah. Dan semoga kita semua dan mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, ada yang perlu kami bahas dan ini juga kami hadirkan. Seperti hari masalah puasa, Kashful Ghummah, kemarin sudah kita baca dengan guru mulia Syekh Muhammad Atiyah, dan itu harus kita kembangkan lagi. Ada lagi kita masalah perbedaan hari raya Idul Adha, khususnya berkenaan dengan puasa Arafah itu bagaimana. Ini ada bisik-bisik orang pada bingung lagi ya, apakah kalau di Makkah sana sudah Arafah lalu di sini harus berpuasa? Maka di sini kita perlu singgung sedikit sebagai muqaddimah agar punya bekal. Sebetulnya perbedaan puasa Arafah yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Dan kita masih ingat bahwasanya 10 awal Dzulhijjah adalah sebaik-baik ma min ayyamin a'dhamu indallahi wa la habbu ilaihi min hadhil ayyam al-ashrah. Tidak ada hari yang lebih agung menurut Allah, lebih dicintai oleh Allah melebihi hari 10 Dzulhijjah ini. Maka gunakanlah di situ untuk bisa berpuasa. Gunakanlah hari-hari ini untuk beribadah. Gunakan untuk kebaikan. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi afdalu indallahi min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih bagus untuk beribadah. Imam Bukhari meriwayatkan melebihi daripada ini 10 awal Dzulhijjah.
Dan yang paling istimewa nanti di sini adalah puasa Arafah di antara puasa yang lainnya, yaitu tanggal 9. Banyak pertanyaan yang datang, apakah kita ngikut wukuf di sana atau tidak? Di sana kalau wukuf berarti disunahkan puasa bagi yang di sana. Lalu bagi yang di sini bagaimana cara puasa kita? Apakah kalau di sana besok wukuf lalu kita juga ikut puasa besok atau bagaimana? Perbedaan ini tidak lepas dari perbedaan para ulama tentang perbedaan matla', tempat hilal dilihat. Jadi di saat ada perbedaan matla', jadi ada hilal di sini, ada tempat-tempat untuk melihat hilal ya, seperti halnya di Tanjung Kodro, kemudian di daerah-daerah itu. Dan tempat-tempat itu berbeda, dan para ulama berbeda pendapat tentang masalah penetapan hilal. Jumhur ulama dari madhab Imam Abu Hanifah dan madhab Imam Malik dan madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, selagi hilal bisa dilihat di satu tempat, yang lainnya ngikut. Kecuali madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, setiap daerah punya matlak yang berbeda-beda, sehingga mungkin terjadi perbedaan, sehingga mungkin hari rayanya orang yang ada di India adalah besok, kita hari ini. Mungkin yang di Mekah besok, kita hari ini. Karena perbedaan tempat matlaknya hilal itu. Dan perbedaan ini diakui oleh para ulama dari masa ke masa. Sehingga pun demikian, karena di dalam madhab para ulama ini berbeda, madhab Syafi'i berbeda tentang matlak, maka urusan penetapan tanggal 9 itu juga disesuaikan dengan perbedaan ini. Artinya, kita dihimbau untuk berpuasa di tanggal 9. Dan tanggal 9 itu bagi orang yang lagi wukuf di saat lagi di Mekah namanya hari Arafah, hari orang wukuf. Kalau orang yang ada di negeri ini disesuaikan tanggal 1-nya kapan? Tidak ngikut yang ada di sana. Itu menurut madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan ini pernah terjadi perbedaan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengisahkan bahasanya ada perbedaan. Ini insya Allah kami hadirkan dalam bentuk tulisan, bisa dibawa, nanti bisa dibekal dengan 2 bahasa langsung mungkin, insya Allah. Ini ada disebutkan bahwa dikisahkan ada kisah kejadian tahun 800, ini kisah Imra'ul Ghumri bi Abna'il Umri. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani punya buku cerita tentang orang-orang besar pada zaman tertentu dan kisah mereka. Di antaranya beliau menyebutkan bahwasanya tentang kejadian di tahun 828 Hijriah. Pada tanggal 23 Dzulhijjah itu datang orang pulang dari haji. Nah, pulang dari haji itu membawa berita kapan wukufnya nanti. Ternyata wukufnya sangat berbeda. Selisihnya 2 hari. Jadi perbedaan antara wukuf tanggal 9 yang ada di Mekah dengan kejadian di Mesir 2 hari perbedaannya. Dan mungkin sekali itu semuanya. Jadi ada perbedaan. Sehingga hal semacam ini biasa saja bagi mereka. Jadi di Mekah itu wukufnya misalnya tanggal hari Jumat, tak taunya apa? Dia mendahului hari Kamis atau mungkin hari Sabtu. Mungkin. Dan hal yang semacam itu adalah bagi para ulama adalah hal yang wajar saja. Jadi selagi kita bermadhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, maka disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Baru tanggal 9-nya nanti dia berpuasa, namanya puasa Arafah. Baik, ini puasa Arafah. Kemudian kita berbicara tentang para madhab. Ternyata selain dari madhab Imam Syafi'i, termasuk madhabnya pengikut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, dan khususnya juga madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, unik dalam hal ini. Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafiyah itu di dalam urusan matlak itu tidak ada perbedaan. Selagi hilal bisa dilihat di satu tempat, yang lain yang ikut. Ternyata mereka yang pakai madhab semacam ini
mengecualikan kecuali dia bulan Dzulhijjah. Kalau bulan Dzulhijjah keluar dari kesepakatan mereka bahwasanya matlaq tidak berbeda. Jadi kalau Dzulhijjah disesuaikan dengan daerah masing-masing. Lah ini Ibnu Abidin menjelaskan bahwasanya tambih, bahkan pakai kalimat tambih, peringatan. Yufhamu min kalamihim, bisa dipahami dari ungkapan para ulama-ulama madhab Maliki Hanafiyah. Di kitabil haji, di dalam bab haji saja. Anna ikhtilaf al-matali' fihi muqtadar. Khusus bab haji, berbedanya matlaq itu dianggap. Jadi biarpun madhab Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya kita harus diseragamkan, akan tapi khusus bab haji mereka mengatakan boleh berbeda. Fala yalzamu insyaallah law dhahara annahu ra'a bi baldatin ukhra qablahu yawmin. Maka tidak boleh. Padahal madhabnya mereka sama. Selagi ada hilal dilihat di satu tempat, yang lain ikut. Aslinya begitu. Ternyata urusan bab haji ini mengatakan kalau di sebuah negeri kelihatan yang lain belum, nggak boleh ikut-ikutan. Nggak boleh mewajibkan yang lainnya. Ini adalah pendapat yang ada di dalam madhab Imam Abu Hanifah. Jadi madhab Imam Abu Hanifah yang pada dasarnya itu berbeda dengan Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i itu berbeda-beda tempat, bisa saja berbeda hari. Akan tapi madhab Abu Hanifah radhiyallahu anhu yang mengatakan selagi hilal bisa dilihat di satu tempat, yang lain ikut, tapi bab haji pun mereka berbeda. Dan termasuk Ibnu Qudamah dari madhab Imam Hambali pun demikian. Ibnu Qudamah juga menyampaikan kalimat yang serupa. Jadi ketahuilah bahwa yang demikian ini menunjukkan bahwa yang dari inilah maka kita tidak perlu kita banyak ribut. Kalau sudah di Indonesia, ya sudahlah kita, karena madhab kita adalah rata-rata madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, maka ikutilah bahwa yang namanya puasa Arafah adalah tanggal 9 di tempat kita berada. Tidak usah ikut-ikutan dengan yang lainnya. Sehingga puasa Arafah adalah puasa di tanggal 9 Dzulhijjah di sana. Adapun di sini adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Bukan kita harus hukum. Nah, tidak ada hukum juga di sini. Jadi tanggal 9 itulah waktu kita untuk berpuasa. Dan puasa sunnah di sini sangat dikukuhkan. Ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablah wa as-sanata allati ba'dah. Berharap Nabi Muhammad itu mengharap bahwasanya dengan ini Allah akan mengampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Ini ringkas saja supaya kita tidak bingung. Jadi nggak usah ikut yang macam-macam. Nah, nanti ada yang permasalahan berikutnya. Penetapan hilal dengan falak, dengan hisab, atau dengan yang namanya melihat langsung. Ini pun juga ada perbedaan ulama. Perbedaan ulama di dalam hal masalah menetapkan tanggal 1 bulan Arab ini, bolehkah kita menggunakan hisab? Ini juga pernah kami sampaikan. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Akan tapi ada seperti Imam As-Subuki rahimahullah ta'ala, bisa saja hisab itu dipakai. Kapan itu? Di saat hilal itu tidak bisa, maka bisa menggunakan pakai. Misalnya ada tidak terlihat dan macam-macam sebab, sehingga yang namanya hisab bisa saja dipakai menurut Imam As-Subuki rahimahullah ta'ala, dan beliau mengamalkannya. As-Subuki. Jadi As-Subuki menggunakan namanya hisab. Hisab bisa dipakai. Biarpun itu mendapat lemah, akan tapi mendapat ulama. Jadi pendapat nomor 2. Yang nomor pertama adalah semua dengan hilal. Sumu li ru'yati wa afdhu li ru'yati. Kalau ingin berpuasa dengan ru'yatul hilal, berbuka pun dengan ru'yatul hilal. Ini pendapat yang dikukuhkan. Hisab adalah pendapat lemah. Makanya masyarakat Indonesia berkukuh dengan yang namanya ru'yatul hilal, kecuali sebagian kelompok mendahului dengan hisab. Anggap saja hisab ini masih dianggap, ya pun sangat lemah. Hisab sangat lemah. Jadi hendaknya kita tetap berpegang dengan yang namanya ru'yatul hilal. Baik. Kalaupun ada perbedaan pendapat di antara ulama, ada 2 pendapat semacam ini. Ada hisab, ada ru'yatul hilal. Maka mana yang harus kita ikuti? Maka ketahuilah, yang hendaknya kita ikuti adalah yang sudah diserahkan ke mahkamah, yang ditentukan oleh hakim atau pemerintah. Maka ketahuilah bahwasanya ada sesuatu yang mula-mula masalah khilafiyah, jika sudah diambil oleh seorang pemerintah salah satunya, maka semuanya harus ikut. Karena apa? Hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Hukumnya hakim itu akan mengangkat khilaf. Jadi kalau sudah hakim menentukan apa kata pemerintah, ya sudah, kita ikuti. Apakah mengambil hisabnya atau mengambil ru'yah hilalnya? Termasuk di dalam hal menentukan tanggal 9 Dzulhijjah ini. Baik, kalau menurut pemerintah Dzulhijjahnya kapan?
Sabtu. Sudah ikuti semuanya, kita tidak usah bingung, tidak usah ngikut hari Jumatnya yang ada di Mekah. Ini adalah supaya tidak bingung, dan ini para ulama, dan kami hadirkan pendapat-pendapat dari para ulama-ulama, bukan dari mazhab kita. Kalau mazhab kita mah jelas. Dalam mazhab kita di mana hilal kita lihat itu tanggal 1, kemudian tanggal 9 yang puasa. Ternyata mazhab lain, Ibnu Qudamah, Ibnu Abidin, itu semua adalah yang satu dari mazhab Hambali, yang satu dari mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya berbeda kalau Dzulhijjah. Kalau Dzulhijjah tidak disamakan dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya tetap, kalau ada hilal dilihat di satu tempat, yang lain ngikut. Tapi kalau bulan Dzulhijjah tidak, disesuaikan dengan tempat masing-masing. Ikhtilaful matali' di sini adalah mu'tabar, berbedanya matlak itu dianggap ini dari madhab lain. Madhab lain saja mendukung. Makanya termasuk fatwa-fatwa yang muncul dari ulama-ulama Saudi sana sama dengan ini kebanyakan. Bagaimana di sini kita meributkan sampai berani mengatakan haram, batal segala macam. Ini kalau kita puasa hari Sabtu nanti haram, sudah muncul pengharaman-pengharaman. Seolah-olah dia lebih hebat dari para mujtahid. Ini sudah ada di Facebook, di ini sudah ada. Yang puasa hari Sabtu adalah haram. Dulu innalillah. Memang ente punya halal haram. Ya? Jadi ikutilah tempat kita masing-masing agar kita tentrem, tidak usah pusing. Ini adalah penjelasan dari para ulama, bukan penjelasan saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang anehnya lagi ribut tentang puasa tanggal 9 tapi nggak puasa. Nah ini musuhnya. Ya, ribut tapi nggak puasa, terus mau ngapain ini? Puasa nggak Bu? Kalau bisa hari ini puasa, besok puasa, tanggal 9. Dan ada plusnya. Nanti ada mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akhiru fihi tahlil wa tahmid wa takbir, takbir tahmid. Kita baca takbir tahlil Allahu akbar, Allahu akbar menjelang maghrib, dan sekaligus buka bersama di sini. Buka bersama di sini insyaallah ya. Siap ya? Ada lagi yang aneh, ikut buka tapi enggak puasa. Boleh juga, boleh. Nah, insyaallah disiapin sarapan. Cuman ada lagi yang berbisik. Disiapin kok sarapan. Disiapin buka bersama di sini seberapa pun banyaknya insyaallah disiapin. Cuman ada yang berbisik. Gimana kalau ada yang pengen membantu untuk berbuka, boleh saja, cuman mohon diatur supaya tidak berantakan nanti. Ngadep ke panitia, misalnya ada ngirim 1000, 100, 200 supaya nanti dari pihak dalam dapur itu masaknya tidak berlebihan, karena akan dikira-kira. Atau nasi bungkus seperti beberapa waktu yang lalu kan ada nasi bungkus, ada yang ingin bayar 10, 20 boleh, nggak bawa pun dapat makanan insyaallah. Makanya itu akan dikoordinir, dihitung orang yang ingin bantu ada berapa, selebihnya kita akan masak, kita lengkapi. Kalau tidak ada pun akan dimasak, kita akan masak sesuai dengan yang diduga bakal datang nanti. Insyaallah ini adalah termasuk bagaimana menghidupkan di Arafah. Sebelum berbuka kita berzikir, dan nanti ada tausiah, dan itu kebiasaan para solihin, termasuk yang ada di Hadramut sana. Kalau di Arafah sana orang pada wukuf, kita di sini pun berkumpul untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktiru", berbanyaklah di situ takbir, tahlil dan tahmid. Kemudian setelah itu ada tausiah, berbuka, habis buka makan malam, habis itu salat Isya, habis salat Isya keliling. Ya, keliling. Baik, ini saja. Keliling, takbir keliling, dan itu termasuk juga syiar Islam untuk mendapatkan sunnah. Banyak ya. Kalau keliling nanti ibu yang belum biasa keliling, para bapak, tolong bagi ibu-ibu yang ingin ikut, kehormatan dijaga. Karena nanti tempatnya panitia memilah, masjid harus pilah laki perempuan, tidak boleh berdesak-desakan, terhormat. Karena nanti sampai jam 12 malam, jam 8 sampai 12 malam, dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Dan ini adalah termasuk memperbanyak saksi. Di masjid melakukan sholat minimal 2 rakaat, untuk sampai 4 rakaat. Kemudian kita keluar sambil bertakbir, pindah ke masjid lagi, keluar takbir, pindah ke masjid lagi. Kalau sudah semalam bisa sampai dapat 10 saja, itu minimal. 10 kali 4 sudah berapa? 40 rakaat. Itu lebih aman. Fadilahnya lebih banyak lagi. Kita menghidupkan malam hari raya Idul Adha, malam hari raya, menghidupkan malam hari raya dengan ibadah. Itu akan menghidupkan hati. Man ahya lailatal id ahyallahu qalbahu yawma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam hari raya itu dengan ibadah, maka Allah akan hidupkan hatinya di saat hati orang pada mati. Hati mati itu dengar nasihat enggak bisa paham.
Tapi kita hidupkan dari itu. Kalau di rumah ini banyak godaannya, televisi. Tambah keras hatinya, mulai awal akhir. Semestinya hari itu kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Katanya dengan televisi, bubarlah. Acara yang ngaco. Tapi kalau di rumah pun kadang berat. Ibu bisa enggak sholat 20 rakaat, 40 rakaat semalam? Ini berat banget ya. Yang manggil-manggil, televisi manggil, bantal manggil, macam-macam. Maka disiasati dengan keliling itu untuk mengangkat syiar takbir. Syiar takbir itu ada tulisan kami tentang syiar takbir di jalan-jalan. Itu adalah termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengingatkan orang bahwasanya ini adalah hari baik. Kemudian kita terhormat, kita melakukan sholat sunnah. Kemudian kita memperbanyak saksi. Sebab disunnahkan dalam melakukan sholat sunnah itu pindah-pindah, bukan tempat istiqomah. Selain itu pindah dari sini, pindah dari sini, pindah dari sini. Itu adalah kemuliaan. Dan itu semua akan menjadi saksi untuk kita nanti di akhirat. Engkau telah sholat di masjid ini, engkau sholat sini. Maka tetap dengan cara yang terhormat. Ditutup jam 12 sampai di sini selesai. Setelah itu pulang, istirahat, jangan lupa sholat subuh berjamaah. Karena paling ringan yang menghidupkan malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, paling ringan adalah sholat isya berjamaah, subuh berjamaah. Di antaranya jangan dirusak dengan sesuatu yang lahu yang tidak ada guna. Kalau tidak bisa ibadah tidur saja, habis sholat isya tidur bangun-bangun sebelum sholat subuh, itu lebih aman, lebih bagus daripada habis sholat isya nonton televisi. Matikan saja di hari itu, tutup semuanya. Jadi gitu. Yang rugi adalah kayaknya bangun semalam suntuk, katanya giliran sholat subuh nggak sholat berjamaah. Sehingga termasuk tradisi para masyayikh orang-orang mulia, lihat kalau sudah subuh hari raya Idul Adha itu ramai. Semuanya orang menghidupkan masjid. Kenapa? Ingin mendapatkan kemuliaan, menghidupkan malam hari raya dengan ibadah. Minimal sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah. Untuk ditambah dengan ibadah yang tadi kita sebutkan. Baik, ini saja, dan kami himbau kepada ustaz dimanapun anda berada, buat acara sekecil apapun besar di hadapan Allah. Kalau anda ustaz di musola, ajak anak santri jamaah di musola untuk keliling melakukan yang serupa. Ada berapa musola di kampung anda? Satu RT mungkin ada 7 musola, datangi. Pindah dari musola ke musola, bawa oncor, tradisi indah. Tapi ingat, laki perempuan harus dijaga. Tidak boleh menjadi ajang kemaksiatan. Laki perempuan dijaga terhormat. Masuk musola sholat 4 rakaat, masuk musola sholat 2 rakaat, 2 rakaat, masuk musola sholat 2 rakaat. Setelah itu pulang, Allahu Akbar, indah dia. Yang ustaz di kampung, di kampungnya. Yang ini, jadi budaya ini dimanapun anda berada, biasakan. Mulai dari yang kecil ya, kita ini ikut banyak ribuan mungkin barangkali, coba. Tapi dimulai dari satu mobil dulu itu. Mungkin ratusan orang ikut atau mungkin juga. Dimulai dari satu mobil, ibda binafsi, kita satu mobil sama anak-anak santri, ada orang ikut dan sebagainya. Akhirnya kita kukuhkan sebagai acara untuk mengangkat syiar takbir. Di luar itu adalah termasuk syiar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mohon nanti para ustaz-ustaz di kampung-kampung menghidupkan kembali. Ini sebenarnya sudah tradisi ulama terdahulu. Dan waktu kami masih kecil pun masih ingat bahwa oncor yang panjang tinggi-tinggi, cuma kadang-kadang nakal sebab ada daun pisang kering, ini ngalah gitu. Ini kebiasaan dulu. Mampir kalau ada nanasnya orang masak, diambil. Ini karena nggak ada pendidikan, itu kan cuman pengennya syiar, cuman karena nggak pendidikan ngaco jadi ya. Gimana ini? Ada ini masih ingat suasana-suasana seperti itu. Semuanya hilang saat ini ya. Hilang semuanya. Yuk kita kembalikan sunnah. Ini syiar ini agar di kampung kita hidup nanti. Semuanya menghidupkan ya. Termasuk anak-anak kita di setiap tempat, termasuk di buyut nanti ada di kampung jalan-jalan. Kali ini kelas kota masuknya pakai motor, ada di daerah-daerah ada. Inilah bagaimana kita menghidupkan malam hari raya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk berkorban. Korban adalah sunnah ainiyah. Sunnah dibebankan kepada setiap orang dan setiap tahun. Sunnahnya korban bukan kayak sunnah haji. Jangan salah paham ya. Kalau sunnah haji, kalau sunnah korban bukan kayak wajibnya haji. Kalau haji kan setahun sekali. Kalau korban itu kalau yang namanya korban kan seumur hidup sekali. Haji itu seumur hidup sekali. Haji seumur hidup sekali. Kalau korban karena di bulan haji kadang orang salah paham, dipikir korban itu seumur hidup sekali kayak haji. Tidak. Yang namanya korban itu disunnahkan kapan bulan haji datang. Sunnah kita menyembelih korban. Setiap satu orang disunnahkan satu. Namanya sunnah ainiyah. Kalau ternyata rumah kita nggak bisa, mungkin anaknya banyak, 12,
Kan membeli 12 kambing pusing. Jadi beli 1, 2 atau 3 namanya sunnah kifayah. Sembelihlah kambing seperti Nabi pernah menyembelih kambing, hadhihi udhiyati wa ahli baiti, ini adalah sembelihan kambingku untukku dan keluargaku. Karena tidak bisa semuanya. Jadi jangan sampai di rumah kita tidak ada korban deh. Harus kita ada korban, dan korban sunnah semacam ini hendaknya dibagi 3. Sepertiga untuk tamu yang mau datang ke rumah kita, sebab hari raya kan sering ada tamu. Sepertiga lagi adalah dibagi untuk fakir miskin. Sepertiga lagi untuk anak-anak kita dan keluarga kita. Jangan sampai anak kita ngiler, karena bapaknya nggak ngerti bangun beli kambing, dibagi semuanya di luar. Di rumah pun harus mendapatkan. Yang berkorban boleh makan kambing asalkan korbannya adalah korban yang sunnah, bukan korban nazar. Jadi tolong hidupkan sunnah ini ya. Kalau bisa bercita-cita tahun depan, cuman permasalahannya lupa. Sekarang nggak punya kambing, kambing sekarang mahal. Kalau belinya 5 bulan yang lalu, dibiara sampai gede, masya Allah ya. Jadi korban setiap tahun, orang per orang, bukan kayak haji. Ya ini karena tradisi salah di masyarakat ini, kita dipikir korban kayak haji. Bener, ada orang ditanya, bu korban bu, sudah kapan? 10 tahun yang lalu. Ya pantesan satu kampung yang korban hanya 20 kambing, dibagi untuk 1.000, 2.000 orang, dapatnya 2 on. Untuk satu tusuk sate, yang satu potongan untuk kulit sopnya. Sudah selesai, satunya jatuh sama anaknya, habislah. Tapi kalau negeri orang yang sadar korban, hari itu betul hari raya, makan enak, kambing, Allah. Kita ingin kembalikan budaya ini, bukan budaya, sunnah Nabi ini. Semuanya bercita-cita untuk bisa berkorban setiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Wallahu a'lam bishawab.